हेलो एवरीवन मो संतोष साटिस्फाई लर्न आपण मानक स्वागत। आज आम सर्वनाम पद विषय पढ़ा। सर्वनाम पद पढ़ा पूर्व जो मैंने विशेषण पद पढ़ी ना कि विशेषण पदर एमसीक्यू करना मुझे तार डेस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आपण मैंने से देखने। आज आम सर्वनाम पद विषय पढ़ा। आ सर्वनाम पदर जहाँ कि पढ़ाब तार पीडीएफ टी टेलीग्राम चैनल आपण मानक शेयर करदेवी। आपण मैंने जॉइन हो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पाइपर। आज आम सर्वनाम पदर पढ़ा जहाँकि विभिन्न एग्जाम यार इम्पोर्टाट अच्छी। यह हूँ देख पढ़ा आम सर्वनाम पद विशेष पदर विकल्प व्यवहार होता है। देख जहाँ कि आम विशेष कहवा गले देख विशेष बदल में जो पद व्यवहार करा जाए ताको आम सर्वनाम पद कही था कह जाए। विशेष पद विकल्प क्या व्यवहार कराए सर्वनाम पद को। जमी देख उदाहरण देखी आम जहाँ प्रतिबदल विशेष पदर प्रतिबदल में जहाँ किसी व्यवहार करें कौन कही सर्वनाम पद कही था। देख इधर एग्जांपल अच्छी गोविंद बजार को गले और गोविंद माछ आनिले। देख इधर जेहेतु गोविंद गोविंद दुई थर व्यवहार होती आम सरल और सुंदर और उच्चारण दृष्टिकोण आम भल करने आम भल भाव में कहार व्यवहार कर सर्वनाम व्यवहार कर जमी गोविंद बजार को गले और से माछ आनिले। ये लोग गोविंद दुई थर न उच्चारण आम तार प्रतिबदल में कौन व्यवहार कलु से व्यवहार करूँ। तेणुक जेहेतु गोविंद विशेष पद बदल में कौन व्यवहार है से व्यवहार है। तेणुक जानला जे विशेष बदल में कौन व्यवहार होता है सर्वनाम पद व्यवहार करता है। आउ एग्जांपल आम देखा आउ गोटे एग्जांपल देखा हरि घुसुरी घुसुरी जाए मीनार शोइबार घर देखुला। हरि शोइबा घरटा सारा मीना को खोजिला और हरि जानिला मीना शोइबा घरे नाही और हरि भाविला मीना भल होई गलानी तेणु शोइबा घरटी न थाई मीना बाड़ी रे बुलुथिबो। ए थिला प्रथम एग्जांपल। आम देख यह भल भाव में सरल सुंदर और अर्थमर्धुर्य करने आम कौन कर विशेषण सर्वनाम पदर व्यवहार करमी। देख आम हरि बदल में मीना बदल कौन कौन आम व्यवहार कर सर्वनाम से देखी ना। हरि घुसुरी घुसुरी जाई मीनार शोइबा घर देखुला से घरटा सारा तांकू खोजिला से जानिला मीना सेठारे नाही और से भाविला तार जर भल हो गलानी तेणु एठी न थाई से बाड़ी रे बुलुथिबो। देख ए सेंटेंस ए पैराग्राफ देख ए अनुच्छेद देख और ए अनुच्छेद देख कौन तुमको पार्थक्य लगुव ए पढ़ाई तुमको तिक्तता अनुभूत हो लगे तुम मधुर्यता अनुभूत हो कारण ये भल भाव में लिखाई आठे आम सर्वनाम पदर व्यवहार करछु क्या बदल व्यवहार करमें विशेष बदल सर्वनाम पद व्यवहार कर। देख ए जगार हरि हरि बदल से व्यवहार होती आम आउ तर हर न लिखी आम कौन व्यवहार करछु से व्यवहार करछु। ये लोग ताकू क्या कथा कहे मीना को खोजिला इटारे से जगार आम हरि जगार कौन व्यवहार करछु से व्यवहार सेठारे नाही क्या ना शोइबा घरे सेठारे आम व्यवहार करछु। आउ थे लिखाई देख हरि बदल में आम से व्यवहार कलु तार कहार तार बोले मीनार ये आम तार व्यवहार कलु। ए जगार एठी न थाई से बाड़ी रे बुलुथबो एठी न थाई बोले शोइबा घर रे एठी मीना जगह आम से व्यवहार एठारे करछु। ठीक अच्छे आम जानिला जे विशेष पद बदल में सर्वनाम पद व्यवहार होता है आउ व्यवहार कले आम अर्थमार्जित होता है आम कहवा लिखा आमको सहज होता है। जानिला विशेष पद बदल में आम सर्वनाम पद को व्यवहार कर। देख आम सबु प्रकार विशेष गुड़िक जो पद गुड़िक विकल्प रूपे व्यवहार कराए आम सर्वनाम पद कह जाए। देख डेफिनेशन टी है सबु प्रकार विशेष गुड़िक जो शब्द गुड़िक विकल्प रूपे व्यवहार कराए ताहाको आम सर्वनाम पद कह जाए। सेपरि आम विशेष बदल कौन व्यवहार कराए सर्वनाम पद व्यवहार कर आम विशेषण पद मध्य कौन व्यवहार कराए विशेषण पदल सर्वनाम पदटे व्यवहार कराए। देख ये जगार
ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ବାପା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ରାବଣ ତାହା ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦେଖିନା ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ। କାହିଁକି ଶ୍ରେଣୀ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁକରି ଏହା ବଦଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି କାହାପରି ନୁହେଁ ଦେନ୍ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କଥା କହୁଛେ? ସେପରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଥିବାରୁ ଏ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ସେପରି ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ବାପା ଚତୁର ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। କୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଇଥିବାରୁ ବାପା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ଚତୁର ବଦଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ସେପରି ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ବିଶେଷଣ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେପରି। ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ରାବଣ ତାହା ନଥିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କ'ଣ? ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାପଦ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଖିବା। କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ? ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିପଦରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ଗତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେନି? ଯାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିପଦରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ତାହା ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ତେଣୁକରି କ୍ରିୟାପଦ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ବାକ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୁରେଶ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସୁରେଶ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସୁରେଶ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ, ଏହା ପ୍ରତି ବଦଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଜାଣିଲା ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହା ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ ଏହା ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖ ବାକ୍ୟାର୍ଥ କ'ଣ? ବାକ୍ୟାର୍ଥ ତାର ମାନେ କହିବାର ଅଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହେ ନାହିଁ? ସେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଜାଣିଲା ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା। ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏହା ଲେଖିଲା କାହା ଏସବୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥର ଅଂଶକୁ ବୁଝିଥିବାରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ପଦ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ପଦ। ଦେଖ ରଘୁଟା ଏକ ସିଙ୍ଗିଆ ମାତ୍ର ମଧୁଟି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦେଖ ରଘୁଟା ଏକ ସଂଜ୍ଞା। ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ସଂଜ୍ଞାକୁ କିଏ କରିছে? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। আর ଏ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ କରିছে? ତାର ବିକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେମିତି। ଆଉ ସେମିତି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ବି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଅଛି ହେଲା
ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ବା ଓ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାପଦ, ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଏସବୁ ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ କହିଥାଉ। ଦେଖିଲା ଯେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିକଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି, ତା ସହିତ କ୍ରିୟାପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିପଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି, ତା ସହିତ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକ ଜାଣିଲା ଯେ ସବୁ ଯେତେ ବି ତାହାର ପ୍ରତିପଦରେ ଯେତେ ବି ଆମ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତିପଦ ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଥାଉ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ଆମେ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ? 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରୁଛୁ? ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର ବା ଆମେ ଭାଗ କରିଅଛୁ। ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ, ତାପରେ ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ, ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସର୍ବନାମକୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ ଜାଣିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପୁରୁଷବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୂହରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ହରି ନ କହି ହରି କହିବି, ହରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ହରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ଆଉ ତା ପ୍ରତିର ଯଦି ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଦେବି ତୁ ଆ, ହରି ବଦଳରେ ହରି ଆ କହିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁ ଆ କହିଲି, ମାନେ ହରିର ପ୍ରତିପଦରେ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲି? ତୁ। ତେଣୁକରି ଏ ତୁ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷଣ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରିଆ ଆସ, ରିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ତୁ ଆ ବା ତୁମେ ଆସ ଯଦି କହିଦେବି ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେବ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ ଯେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ? ଯେମିତି ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମେ। ସେପରି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ, ସେମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କୋଉଟା? ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ଆପଣ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେ, ସେମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ, ଆଗର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ବି ଅଛି ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଠିକ ଅଛି, ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେ କହିଥାଏ ବା ଯେ ବକ୍ତା ହୋଇଥାଏ ତା ନାମ ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛ ବା ବକ୍ତା ହୋଇଅଛ, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମ ନାଁ ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ।
ବକ୍ତା ନିଜେ ସର୍ବନାମ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆମେ ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଲା ମୁଁ, ହେଲା ଆମେ, ହେଲା ଆମେମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଥାଏ ବା ଯିଏ ବକ୍ତା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆମ୍ଭେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଆମେମାନେ ଏ କାମ କରିଛୁ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ନା ବଦଳରେ ବା ବକ୍ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି ଜାଗା ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆମେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱୟଂ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହୋଇଅଛି। ଆମେମାନେ ଏ କାମ କରିଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ହେଲା, ଆମେ ହେଲା, ମୁଁ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ବାଚକ ବା ସର୍ବନାମ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ବକ୍ତା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ହେଲା, ଆମେ ହେଲା, ଆମେମାନେ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ। ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ସମ୍ବୋଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବୋଧବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମକୁ ବୋଧବ୍ୟ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବୋଧବ୍ୟ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଦେଖ, ତୁ ହେଲା, ତୁମେ ହେଲା, ତୁମର ହେଲା, ତୁମେମାନେ ହେଲା, ତୁମେ ହେଲା, ତୁମେମାନେ ହେଲା, ତୋତେ ହେଲା, ତୋର ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା, ତମେମାନଙ୍କର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁ, ତୁମେ, ତୁମର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ନାଁ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୁ ଏବେ ଏଠୁ ଗଲୁ, ତୋତେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏ ଜାଗାରେ ତୋତେ ହେଲା, ତୁ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। ଯେମିତି ତୁ, ତମେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୋତେ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମନେ ହେଲା? ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ତୋର ବୁଝିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ବୋଲି ଏ କାମ କଲେ, ତୁମେ ଏ କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ହେଲା, ତୁମେ ହେଲା, ଆପଣ ହେଲା, ତୋର ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ। କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ହୋଇଅଛି। ମନେ ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଜଣା ଦିଆଯାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ କହିଥାଉ ବା ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ବଦଳରେ ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସେପରି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଲା, ସେମାନେ ହେଲା, ତା ହେଲା, ତାର ହେଲା, ତାଙ୍କ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା, ଏ ହେଲା, ଏଇ ହେଲା, ଏମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଅଛି, ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲା। ସେପରି ଆମେ ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେ ଏଠାରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମାନେ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ସେମାନେ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଯେ
ପୁରୁଷବାଚକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଲା, ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ି ସାରିଲା ଭଲସେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ, ଯେଟାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମକୁ ପଢ଼ିବା। ବିଶେଷ ପଦର ବିକଳ୍ପରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକବାଚକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ପଦର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୂର ଜିନିଷକୁ ବା ନିକଟ ଜିନିଷକୁ ବା ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକବାଚକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ି ଦେଖ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା। ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆଣ। ତା ପସନ୍ଦ ହେଉଅଛି, ସେ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍କି ଦିଅ, ତା କାମ ସାରିଲା। ଏଟା ଭଲ, ୟାକୁ ନେ, ଏହା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଏ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ, ୟା କାମ ସରିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆଣ। ଦେଖ, ଆମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆଣ। ଆମେ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କହିଥିବୁ ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ତାର ଦୂର ଓ ନିକଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ତାକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏଠାରେ ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆଣ। ଆମେ ଏଠାରେ ସେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ତାକୁ ଆଣ, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ଆଣ, ତାକୁ ଆଣ, ସେଇଟା ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆଣ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛୁ ନା, ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଯିବା। ଏ ଜାଗାରେ ତା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ତା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି। ସିଏ ଯାଉଛି, ଆମେ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ସିଏ ଯାଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍କି ଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍କି ଦିଅ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍କି ଦିଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତା କାମ ସାରିଲା, ଏ ଯେ ତା କାମ, ଏ ଲୋକ ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଏଟା, ୟା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହିଅଛୁ। ଇଏ ଆସୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ହେଇଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ୟା କାମ ସାରିଲା, ୟା କାମ ସରିଲା। ତେଣୁକରି ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ, ଏ ଲୋକ ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବା। କୋଉଟା ଆମେ, ସେଇଟା, ସେଇ, ସେହି, ତା, ସିଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ, ତାହାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦୂର ଆମେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୂରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖିବା ନିକଟ ସର୍ବନାମ ବାଚକ ସର୍ବନାମ କୋଉଟା। ଦେଖ, ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବା, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା, ତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏ ହେଲା, ଏହା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଯେ ହେଲା, ଏହାର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଜାଣିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ପାଖର ଓ ଦୂରର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କରିଦିଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ
କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଇଟା ନେବା ସଂଜ୍ଞା ନେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଉତ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଶେଷ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟମୂଳକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବିକଳ୍ପ ପଦ ହୋଇ ବସିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, କିଏ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ? ତାଙ୍କ ବହି କିଏ କିଏ ପଢ଼ିଛ? କାହା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଆମକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ପଦକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ତେଣୁକରି ଯାହା ବିଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ତାର ଆନ୍ସର ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ ଯେମିତି କିଏ ହେଲା, କିଏ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ମନେକର କହିଲା ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହେଲେ ବିଶେଷ ପଦକୁ କ'ଣ କରିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁକରି କିଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସେପରି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ, କେଉଁଠି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେ କେଉଁଠି ହେଲା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାଙ୍କ ବହି କିଏ କିଏ ପଢ଼ିଛ? ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ବହି କିଏ କିଏ ଏ ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କାହା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦେଖ କିଏ ହେଲା, କାହାକୁ ହେଲା, କାହାର ହେଲା, କେଉଁ ହେଲା, କି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି ହେଲା, କେହି ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କରିଦିଏ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟକେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ବାକ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବାକ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାରେ ନେବା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦର ଅନ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘଟିବା ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆପେକ୍ଷିକ କରିଥାଏ ବା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ଲେଖିଦେବା ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଭାବକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆପେକ୍ଷିକ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାରକ ତାହା ସେହି ମଙ୍ଗଳ, ଯେମିତି କରୁଛ ସେମିତି କାମ କର, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେମାନେ ସେତେ ପାଠରେ ମନ ଦେବେ, ନଳିନୀକୁ ଯେଉଁପରି କୁହାଗଲା ସେ ସେହିପରି କଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଲେଖିଦେବି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିଦେବି ବେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା କି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆପେକ୍ଷିକ କରିଦେବ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଯଦି ମୁଁ
କ'ଣ କରୁଥିବ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଆଉ ସେ ଫଳ ଖାଇ ଲେଖିଦେବି ବେଲେ ସେ ଯଦି ମୁଁ କାଟିଦେବି ବେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଫଳ ଖାଇ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପେକ୍ଷିକ କରିବାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ତେଣୁକରି ଏହି ବିଶେଷ ଏହି ସର୍ବନାମ ପଦଟିକ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମକୁ ଆପେକ୍ଷିକ କରୁଛି। ସେଇକୁ ଆପେକ୍ଷିକ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଇଛି। ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାରକ ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାରକ ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯେ ଏ ଲୋକ ଯାହା ଓ ତାହା ଏ ଜାଗାରେ ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଅପେକ୍ଷକ କରୁଛି ଏଠାରେ ତାହା। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କାମ କର। ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ଏ ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ପିଲାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେମାନେ ସେତେ କାମ କରିବେ। ଏବେ ଯେତେ ହେଲା ସେତେ ହେଲା ଏସବୁ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ସର୍ବନାମ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ହୋଇଅଛି। ନଳିନୀକୁ ଯେଉଁପରି କୁହାଗଲା ସେପରି କଲା। ଯେଉଁପରି ସେପରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ସର୍ବନାମ ପଦରେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଭାବରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ତାହା ଯେମିତି ସେମିତି ଯେତେ ସେତେ। ମନେ ରଖ ଯେପରି ସେପରି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କ'ଣ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ୍ଧତି ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ ଯେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକରି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଭାବରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ବା ଆପେକ୍ଷିକ କରିଥିବ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ମିନିଂଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି ଦେଖ ଯାହାର ତାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାହାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାର ବ୍ୟବହାର। ଗୋଟେ ପହଲାରେ ଯଦି ଯେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯିଏ ସିଏ ଯେସା ତେସା ଯେମିତି ସେମିତି ଯାହାର ତାହାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଦେବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପଦର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ, ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ସୁର ଓ ବୀର ଉଭୟ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା। ବଗିଚା କାମ ଘର କାମ ପାଠ କାମ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଉ ମାନସ ସବୁ କରିପାରିବ। ବୀରକୁ କିଛି ଜଣା ମାତ୍ର ସୁରକୁ କିଛି ଅଜଣା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି ସୁର ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଏଇଟି ନୁହେଁ ଆଉଠି ଆଣ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଦେଖ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ସୁର ଓ ବୀର ଉଭୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଉଭୟ କିଏ ସୁର ଓ ବୀର ବଦଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆମେ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସୁର ଓ ବୀର ଉଭୟ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଅନିଶ୍ଚିତର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଜଣାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଏ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛି ଏଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବଗିଚା କାମ ଘର କାମ ପାଠ କାମ ଏ ଜାଗାରେ ଘର କାମ ବଗିଚା କାମ ସବୁ ତା ପ୍ରତିପଦରେ କ'ଣ କହିଥାଏ ଯେଉଁ କାମ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କାମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ବୁଝାଉଛି କିଏ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
ସର୍ବନାମ। ଏ ଜାଗାରେ ବୀରକୁ କିଛି ଜଣା ମାତ୍ର ସୁରକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ହେଲା ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ହେଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଶ୍ଚିତ ହଉ କି ଅନିଶ୍ଚିତ ହଉ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବାର ସୂଚକ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିଛି ବା କିଛି ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି ସୁର ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏଇଠି ନୁହେଁ ଆଉଠି ଆଣ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହଉ କି ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି ଦେଖା ଉଭୟେ, ଦୁହେଁ, ତିନିଏ, ତାହା, ତାହିଁଏ, ପୁଞ୍ଜାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଏ ଯୁଗରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସୂଚନା ମାନେ ଏତେ ଜଣ, ଉଭୟ ବୋଲେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଝେ, ଦୁହେଁ, ତିନିଏ, ତାହା, ତାହିଁ, ପୁଞ୍ଜାଏ, ଏ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଯେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ଆମେ ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସର୍ବନାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ସର୍ବନାମ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଓ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ ଉଭୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ଥିବ, ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ନ ଦେଇ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦେଇଛି, ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦେଇଛି, ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମଟେ ଦେଇଛି। ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଉଭୟ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବନାମଟି ହେଉଛି ଉଭୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବନାମ ବୁଦ୍ଧି କରି ହେଉଛି ଉଭୟ, ଦୁହେଁ, ତିନିଏ, ତାହା, ତାହିଁ, ପୁଞ୍ଜାଏ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏସବୁକୁ ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କିଏ, କେହି, କେଉଁ, କାହା, କାହାରି, କାହିଁରେ, କୁଆଡ଼େ, କେମିତି, କିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। କିଏ, କାହାର, କିଏ କରିଥିବ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ। କିଏ, କେଉଁ, କାହା, କାହିଁର, କୁଆଡ଼େ, କେମିତି, କିଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅନିଶ୍ଚିତବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାଏ କି ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏଥିରେ ସକଲ, ସଭିଏ, ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ, ସର୍ବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତାହାର ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମର ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଦେବା। ଆମେ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଅନିଶ୍ଚିତବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦେଖିଲା। ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଅଛି। ଦେଖ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ଆମେ। ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ଦେଖ ସକଲେ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ। ଏ ଜାଗାରେ ସକଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମଧୁ କହିଲେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସଭିଏ ବାଣ୍ଟି ନିଅ, ଯାହା ଆଣିଛ ସଭିଏ ବାଣ୍ଟି ନିଅ। ଏ ଜାଗାରେ ସଭିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ପାଇଲ ସବୁ ଏକାଠି ରଖ, ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ପାଇଲ ସବୁ ଏକାଠି ରଖ, ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ପାଇଲ ସବୁ ଏକାଠି ରଖ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସଭିଏ, ସମସ୍ତେ, ସବୁ, ଏସବୁକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଜାଗାରେ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସେ ଯାହା ଅର୍ଜିଥିଲେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝିହେଲା? ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଜଣାଇଥାଏ ବା ନିଶ୍ଚିତ, ଅନିଶ୍ଚିତ ବା ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ।
ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଆମେ ତାହାର ନେତା ଆପେ ଗାଇ ଶିଖିଲା, ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ହେଇଛି ଶିଖିଲା। ଗୀତା ନିଜେ ଶିଖିଲା, ବୀଣା ସ୍ୱୟଂ ଏହାକୁ ଲେଖୁଛି। ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିବା ଛାଏ ବୁଝିଯିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେ ନିଜେ ସେ କାମଟି କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ନେତା ଆପେ ଗାଇ ଶିଖିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗାଇ ଶିଖିଲା ଏ ଜାଗାରେ କିଏ ଆପେ, ନେତା ଆପେ, ଗୀତା ନିଜେ, ବୀଣା ସ୍ୱୟଂ, ଶିବା ଛାଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ। ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କ'ଣ କହିଥାଏ ନିଜେ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ନେତା ଆପେ, ଗୀତା ନିଜେ, ବୀଣା ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ଏଠାରେ ଶିବା ଛାଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ପଦ। ମନେ ରଖ, ଏଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ବାର ବାର ଯିବ, ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମନେ ରଖ। ଯେମିତି ଆପେ, ନିଜେ, ସ୍ୱୟଂ, ଛାଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତାପରେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦର ବଦଳରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆମେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦର ବଦଳରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଅ, ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ମଧୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଦୋଷ ମାନିନେଲେ, ଆଗନ୍ତୁକ ନିଜେ ଉଠି ସ୍ୱପରିଚିତ ଦେଲେ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ନିଜେ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନ, ଏ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ମଧୁ ଆପେ ସଂଶୋଧନ କର, ଆପେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ହେଇଥା। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଯଦି ଲେଖିକରି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦୋଷ ମାନିନେଲେ ଏତିକି ଧରି ଲେଖିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନିଜରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ। ଅଗନ୍ତୁକ ନିଜେ ଉଠି ସ୍ୱପରିଚିତ ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଅଗନ୍ତୁକ ନିଜେ ପରିଚିତ ଦେଲେ, ଏ ଜାଗା ନିଜେ ହେଉଛି, ଏ ଲୋକ ନିଜେ ହେଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ହେଲା, ଆପେ ହେଲା, ନିଜେ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ। କିନ୍ତୁ ସେହିଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାର କାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ବା ଆତ୍ମବାଚକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦେଖ ନିଜେ ନିଜକୁ, ଏ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ହେଲା, ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ହେଲା, ଏଠାରେ ଉଠି ସ୍ୱ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ଏବଂ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ମାନେ ସେତେବେଳେ ହେଉଥାଏ କ'ଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ତାର ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ କେତେକ ସର୍ବନାମ କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା, ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲା। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ କେତେକ
ସର୍ବନାମ କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖ। ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଏଥିଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ମୁଁ ହେଲା, ତୁ ହେଲା, ତୁମେ ହେଲା, ଆପଣ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ହେଲା, ୟାଙ୍କର ହେଲା, ଆମର, ଏ ହলো ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ ପଡ଼ିଲେ ତୁମର ଯଦି ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିବ ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟଟା ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦେଇଥିବ, ଯଦି ତମେ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନିଥିବ ବୋଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁକରି ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେମିତି କଣ, କେଉଁଠି, ଯେଉଁ, ସେଇ, ଏହା, ଏହି, ଏହା, ତାହା, ଯାହା, ଯେମିତି, ଯେପରି, ଯେତେ, ସେତେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନେ ରଖ ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ ଏଥିରୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେ ରଖ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଅଧିକ ସର୍ବନାମକୁ ମିଶାଇ ଯୌଗିକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦୋହରାଇ ଯାଏ ଓ ଦ୍ୱୈତ ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗଠିତ କରିଥାଉ। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଦେଖ ଯଥା, କିଏ, ଏ ଜାଗାରେ ଯଥା ଯେମିତି କିଏ ଆଉ ସେ, କିଏ ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମେ କହ କିଏ ସେ, ଏହାକୁ କିଏ ସେ ନେଲା, ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ସବୁ, ଏସବୁ ଠିକ। ଯେମିତି ଏଣୁ ତେଣୁ କୁହ ନାହିଁ, ଯାହା ତାହା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମେ ଯାହା ନେଲ ତାହା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଏ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ କରିବା ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମକୁ ଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଯୌଗିକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ସବୁ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଲା। ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିଅଛି ଦୁଇଟା ସମୁଜ୍ଜୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଜ୍ଜୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ସମୁଜ୍ଜୟୀ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବିଶେଷ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତତ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ କ'ଣ କଥା ସମୁଜ୍ଜୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଦେବା। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କିଏ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ତେଣୁକରି ଏ ଯେ ହେଉଛି ସମୁଜ୍ଜୟ ସର୍ବନାମ ପଦ। ସେମିତି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଥରକ ପାଇଁ ମିଛ କହି ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏ ଯେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମୁଜ୍ଜୟ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଜହି ମିଲି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜି କଲି। ଏ ଜାଗାରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସମୁଜ୍ଜୟୀ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ବା ବିଶେଷ ପଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛି କ'ଣ ସମୁଜ୍ଜୟର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ହେଉଛି ସଂଯୋଗିକ ସର୍ବନାମ। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ଶଙ୍ଖାଲି। ଏ ଜାଗାରେ ତୁହି ହେଉଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ସମୁଜ୍ଜୟ ସର୍ବନାମ। ସେପରି ଆମେ ଅନେକ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମର, ସେଥିରେ ମୁଁ PDF ଟା ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ସେଥିରେ। ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯହି, ତହି, ଜୁହେ, ତୁହେ, ଏସବୁକୁ ଯହିକି, ଏଣୁ, ତେଣେ, ଯେଣେ, କାହିଁ, କହୁଁ, ତୁହେଁ, ତିନିଏ, ଚାରିଏ, ଆପଣେ, ସର୍ବେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାର ସର୍ବନାମ ପଦର ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ତାର MCQ କରିବା ଏବଂ ତାହାର
एमसीक्यू कला पर जानी परिबा जे हम कोटा इंपोर्टेंट आउ एथिर मध्यरु देखिला जे एथिर इंपोर्टेंट होचे मु कहिले जे गुडा को देखि कहिले इंपोर्टेंट से गुडी को इंपोर्टेंट होचे एग्जाम रे बार बार से गुडी को आसुची तेकर मन रख आम नेक्स्ट वीडियो तार एमसीक्यू करबा आ जे चैनल को जदि नवा आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे लाइक कर देबे कमेंट करिवे जा फल रे तुम माने सर्वप्रथम एमिति इन्फॉर्मेटिव वीडियो एमिति एजुकेशन वीडियो माने आपण माने देखि पारबे देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।